칠레를 떠받치고 있는 기둥. 세계 최대의 노천 구리 광산을 보기 위해서였습니다. 깔라마의 추키카마타 구리 광맥은 50km나 뻗어 있습니다. 전 세계 구리 매장량의 40%, 약 180억 톤의 구리가 땅에 널려 있는 셈입니다. 이 광맥을 차지하기 위해 칠레는 볼리비아와 페루의 연합군과 큰 전쟁을 치렀습니다. 구리 세금을 둘러싸고 내전이 벌어지기도 했습니다. 어쨌거나 이 어마어마한 양의 구리는 볼만한 명물을 낳았습니다. 안지러운 데네요. 이게 바퀴가 최대 크기가 4.2m. 높이가요. Bueno, estos neumáticos que tenemos son off-road, que se llaman. Normalmente un neumático de un vehículo normal, por ejemplo un Kia, tiene un aro 17. Aquí estamos hablando de aro 57, 63. Son casi 4 metros de altura. Y el costo de estos neumáticos es de más o menos unos $42.000 cada uno. Y nos duran en promedio unos 9 meses. Así que el costo que tenemos asociado a estos neumáticos es bastante grande. 이 트럭이 운반할 수 있는 광석의 양은 300톤, 360톤. 네, 이거는 엄청난 양입니다. 제가 올라가면 저하고 또 비슷한 무게의 사람이 5-6천 명쯤 한꺼번에 올라갈 수 있는 그런 어마어마한 무게를 한 번에 싣고 나갈 수 있습니다. 칠레 구리 광산을 위해 개발된 초대형 트럭. 단 1분만 움직여도 3.4리터의 연료가 소모되는 고비용의 공용 트럭이지만 나는 용케도 트럭을 탈 수 있는 기회를 얻었습니다. 주인을 알아보네요. 제가 여기를 타보고 싶은 수많은 어린이들 대신에 제가 타보고 있습니다. 속도와 위치는 모두 GPS를 통해 통제됩니다. Con el control principal para yo saber o pedir pala o saber cómo están las huellas, porque yo aquí no tengo idea qué es lo que pasa en la mina. Entonces yo aquí me comunico con él y él me da las indicaciones para que yo me pueda conducir seguro. 추키카마타 광산에만도 공용 트럭이 110대. 엄청난 구리에 앞서 구리 광석을 운반하는 트럭에 압도당하는 순간이었습니다. 거대한 자연에서 자원을 얻어내기 위한 인간의 몸부림, 그 기념물이 거기에 있었습니다. 초대형 트럭의 위력은 어떻게 발휘되고 있을까? 세계 최대의 노천 광산 추키카마타의 전망대에 올랐습니다. 내 눈앞에 펼쳐진 것은 해발 3,000m 사막 한가운데 세워진 거대한 신전이었습니다. 광산의 깊이만도 1km. 과연 칠레의 자부심이랄 만합니다. 처음에는 그렇게 거대하게 보이던 저 300톤 적재 화물 트럭이 정말 장난감처럼 보이죠. 이게 사람이 한 걸로 믿어지질 않네요. 상당히 여기 서 있는 사람으로 하여금 명상을 하게 만드는 상당히 철학적인 그런 광산입니다. 저 자신이 한없이 작아진 것 같고 또 혹은 벌거벗겨진 아이처럼 그렇게 느껴집니다.
Satisfacciones, muchas satisfacciones en esta área, porque entré yo a esta área, no vengo de otro lado. Y tristeza también porque se me han ido muchos compañeros en accidente acá. Son pocos los accidentes, pero cuando hay accidentes son fatales. He tenido alta alegría, más que pena, más alegría que pena, pero ese más o menos. 이후 1970년대 사회주의 사회를 꿈꾼 살바도르 아옌데 대통령은 추키카마타 광산을 국유화했습니다. 외국으로 빠져나가던 막대한 부를 무상몰수한 혁명적인 사건이었습니다. 구리판을 생산한 용에 실은 굉음과 열기의 도가니입니다. 지금도 수시로 위험 사이렌이 울린 만큼 곳곳이 위험 요소로 가득 차 있습니다. 이곳에서는 하루 2만 5천 개의 구리판을 만듭니다. 현재 구리 한 판이 130만 원 정도라고 합니다. 세계 시장에서 날로 구리값이 치솟고 있어 실내 경제에 청신호가 켜지고 있습니다. 그러나 여전히 많은 공정을 사람 손이 해냅니다. 뜨거운 구리판에 케케라는 가루를 뿌려 구리를 분리해내는 작업은 위험천만해 보였습니다. Por eso estos caballeros no pueden estar expuestos a más de 5 minutos de operación. Entonces después ya tienen que salir porque es demasiada temperatura. No, ese tema, hay algunas ruedas que lo tienen, por ejemplo la de allá, la 4, pero esta todavía es manual, pero todavía requiere trabajos manuales en ciertos trabajos específicos. 결국 가장 위대한 것은 인간의 힘입니다. 인간의 손이 세상을 움직이고 있는 것입니다. 막 이렇게 불꽃이 일어나고 또 이렇게 쇠가 구리가 물처럼 녹아 흐르고 이런 걸 보면서 아 여기가 세상의 끝이구나 하는 생각이 들면서 또 한편으로는 여기서 뭔가 시작돼서 흘러가고 있구나, 시작되고 있구나. 광부들의 일상은 어떤 모습일까? Adelante. ¿Cómo está? 30년 동안 광산 트럭을 운전했다는 오스칼 씨의 집을 방문해 보았습니다. Hola. Bien. 와. Hola. 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 네, 올라. Mi señora, ella trabaja en En la televisión. televisión. Ya. 한국에서 왔습니다. De Brasil. Brasil, Perú. 어느 집에나 걸려 있다는 체게바라. 오스칼 씨네도 예외는 아니었습니다. 아버지대로부터 시작해 아들로 이어지고 있는 구리광산 노동. 그 중심에 체게바라가 있는 것입니다. 체게바라 좋아하세요? Sí. 네, 그러시고. Gorda. Ayer. Pero para que vean, miren. 여기 보시라고요. 광산 노동 덕분으로 오스칼 씨는 수직광이 될 수 있었습니다. 아, 이거 컨트리인데. 남미에서 가장 빠른 경제 성장을 이루고 있지만 여전히 국민의 3분의 1이 빈곤층인 칠레에서 그는 선택받은 삶을 살고 있는 셈입니다. 축구 선수신가요? Es futbolista. Sí. Bien. Sí. 어떻게 마라도나도 있고요. También Maradona. 집안 3대에 걸친 축구 사랑은 남미의 축구열을 상징하고 있습니다. 아, 손주도 축구를 합니까? Él también juega fútbol. Sí, juega. 실례지만 아버님도 축구를 하셨나요? 여기 몇 명이 올라갔나? 보자. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 광산 트럭에 오른 그의 축구팀 사진 속엔 평생 동안 일해온 구리광산과 일에 대한 자부심이 배어 있었습니다. 축구팀이 몇 팀 올라간 것 같아요? Ahí deben haber más de 50. El bienestar que, por ir a trabajar, el bienestar que tenemos nosotros. Y no solo yo, sino que todos los que trabajamos ahí,
Y la gente que no trabaja ahí tampoco, o sea, también se beneficia de la minita esa. Y va para toda la gente, para hospitales, para escuelas, para infinidades de cosas que necesita el país. Ahí están nuestros esfuerzos de sacar el cobre. El mineral más grande del mundo y que íbamos a estar bien, en familia. 다시 사막을 가로지르며 발견한 푸른 숲. 거기엔 추키카마타를 칠레 광부들의 것으로 돌려놓은 살바도르 아엔데의 또 다른 노력이 깃들여 있습니다. 대대적인 인공숲을 조성해 사막의 삶을 변화시키려 한 것입니다. 사막에 달콤한 그늘을 주는 이 나무들은 보통 자신의 키의 2~3배에 이르는 긴 뿌리를 갖고 있습니다. 1500m 지하 수맥으로부터 물을 공급받으려는 겁니다. 이 일대가 세계에서 가장 건조한 사막 지역인데 그야말로 물 한 방울 나지 않고 물 한 방울 떨어지지 않는 그런 사막 지역인데 인공림이 이만한 규모로 많이 나무를 자라게 하고 있으니까 그것이 거의 저한테는 기적처럼 보이는 거죠. 인공숲에서 20분 거리, 땅속 깊은 곳을 흐르던 지하수는 아타카마 사막 한가운데에 아름다운 오아시스를 만들어 놓았습니다. 황무지에서 발견한 초록은 우리에겐 흔해서 잊었던 것들의 가치를 새삼 일깨워 주었습니다. 오아시스, 그 초록의 힘으로 달콤한 휴식을 가질 수 있었습니다. 오늘의 최대 수확. 모과하고 맛이 거의 비슷한데 모과처럼 이렇게 그렇게 떡지거나 뜨끈하지는 않고 먹으면 하는데 근데 사실 이런 낙원에는 사과가 있어야 되는데 오아시스를 낙원이라고 생각하는 우리에게 실상 그 낙원이란 그리 대단한 것이 아니었습니다. 대단한 것만은 아닌 낙원. 참으로 우리들 가까이에 있는 낙원은 그런 것일지도 모릅니다. 원시시대. 와, 우리가 와이파이 인터넷에 현대 문명 간의 거리가 여긴 굉장히 짧은 것 같아요. 조금만 내려가 몇십 킬로만 가면 현대 도시가, 아주 현대적인 도시가 나타나는데 여기는 원석인 상태 그대로니까요. 근데 흥미로운 점은 여기도 곳곳에 사유지가 있다는 겁니다. 무화과 대신 모과로 맛본 낙원. 오아시스는 황량한 사막 한가운데에 있기에 빛나고 있었습니다. 안데스, 설산을 떠나 광활한 사막을 깊이 흐르던 물은 살라르 호수로 모입니다. 세계에서 2~3번째로 크다는 소금 호수입니다. 살라르의 주인은 플라멩고들입니다. 평생 일부 일처제를 지키고 짝을 잃으면 뒤따라 굶어 죽는다는 새입니다. Bien, como te decía, la formación del salar es básicamente debido a los ríos subterráneos, ¿sí? Todos los ríos subterráneos se depositan en este salar que tiene una extensión de 50 kilómetros. 제가 한번 맛을 한번 보겠습니다. 얼마나 짠지.
아니면 어지간한 병은 걸릴 염려가 없을 것 같네요. 하도 짜서 병균도 죽고 저도 죽을 것 같습니다. 그러고 보면 지구상에 생명이 살지 못할 곳은 없습니다. 사막 한가운데 지독히 짠 소금 호수에서도 생명의 신비가 이어지고 있으니까요. 저 새들이 지금 뭔가를 먹고 있죠. 저 새들이 소금을 먹는 건 아니거든요. 뭔가를 먹고 있는데 그 뭔가는 또 뭔가를 먹고 있고요. 그런 시스템에 의해서 생명이 유지되고 있는 겁니다. 여기에 소금 호수가 위대한 점은 뭐 세계에서 세 번째로 넓은 소금 호수라거나 강에 안데스에서 발현한 강에 뭐랄까 강이 마지막으로 이런 데라거나 뭐 이런 게 아니라 다 죽은 것 같은 이 땅에 생명이 살고 있다는 것, 그게 위대한 점이 아닌가. 플라멩고가 살고 있는 살라르 호수의 소금은 바다의 소금과는 다릅니다. 안데스 산지 나트륨과 화산가스에서 나온 염소 이온이 합쳐 흐르다가 출구가 없는 호수에 갇힌 겁니다. 우리 눈엔 보이지 않는 수많은 물질들이 생명과 생명을 이어가는 현장. 아무것도 없어 보이던 사막이 다시금 지구의 놀라운 생명력을 확인시켜 주었습니다. 칠레 북부의 마지막 여행지는 아타카마 사막의 다레 계곡으로 이어졌습니다. 다레 계곡. 바람이 빚어낸 이 협곡은 달의 환경과 가장 비슷해서 우주 탐사팀이 훈련을 받는 곳이기도 합니다. 지구상에서 가장 원형에 가까운 달을 만날 수 있는 곳이기도 하죠. 삶이 정체되는 듯하고 권태로워지는 순간, 그리하여 일용의 모험심이 발동하는 순간, 나는 다시 아타카마를 찾게 될 것 같습니다. 가장 원초적인 생명력이 꿈틀대는 땅인 까닭입니다.